جو ہے وہ سخت کارروائی کی جائے گی اور اس کے تباہکن اثرات جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مرتب ہوں گے. ہمیں جوائن کیا زید حامد صاحب نے. السلام علیکم زید صاحب, رائل نیوز میں خوش آمدید. زید صاحب فرمائیے گا ایک بار پھر جو 5-6 جملے گھسے پٹے امریکی عہدیداران جو ہیں وہ پاکستان آ کر بولتے ہیں, ہلری کلنٹن نے وہی 5-6 جملے جو ہیں وہ دوبارہ دہرائے ہیں اور ایک ملاقات کر کے وزیر خارجہ کے ساتھ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, اس میں وہی باتیں دہرائی گئیں. آپ کے خیال سے یہ کس بات کا تسلسل ہے اور یہ کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیے, یہ بات بالکل واضح تھی ہلری کلنٹن کو پاکستان آنے سے پہلے کہ 2 ایسے واقعات ہوئے ہیں جس سے ان کو پاکستان کے موڈ کا اندازہ ہو رہا تھا. پہلا تو یہ کہ انڈیا کے خلاف جو انڈیا کے ساتھ جو بات چیت شروع کی گئی تھی اور جس طرح وہ بات چیت فیل ہوئی ہے اور پاکستان کے فورن منسٹروں کو مجبور کیا ہے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے کہ انڈیا کے خلاف کوئی ایک سخت رویہ اختیار کریں, اس سے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے موڈ کا ان کو اندازہ ہو گیا تھا. اور دوسری طرف اگر آپ نوٹ کیجئے کہ ہلری کے آنے سے پہلے پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ ایکس سروس مین سوسائٹی نے یعنی پاکستان کے ریٹائرڈ فوجیوں کی سب سے بڑی تنظیم میں جس کے 35 لاکھ جس کے ممبرز ہیں, انہوں نے ایک قرارداد پاس کی ہے, پریس کانفرنس کی ہے اسلام آباد میں, جس میں انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ امریکہ افغانستان سے نکل جائے اور پاکستان کو ہونے والے نقصانات کی تلافی کی جائے. یہ 2 موڈ ایسے ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کے محب وطن اقوام قوم اور پاکستان کی سول سوسائٹی اب اپنی آواز کو بلند کر رہی ہے. اس صورتحال میں ایک کرپٹ اور انکمپٹنٹ حکومت, جو کابل میں بھی ان کے الائز ہیں وہ بھی انکمپٹنٹ ہیں, اسلام آباد میں بھی ان کے جو الائز ہیں کرپٹ ہیں, اور ان کو معلوم ہے اچھی طرح کہ یہ حکومت, انہوں نے شدید دباؤ ڈالا تھا اس حکومت پر کہ انڈیا کے ساتھ کمپرومائز کریں, کئی معاہدات کریں, لیکن پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے مضبوط رویے کی وجہ سے یہ حکومت بالکل ناکام ہوئی انڈیا کو کنسیشن دینے میں. اور ہلری کے آنے سے پہلے صرف جو کنسیشن دینے کی انہوں نے کوشش کی ہے, اٹمپٹ کی ہے, وہ انڈیا کو ٹرانزٹ ٹریڈ دینے کی بات کی ہے کہ پاکستان کے تھرو ان کا سامان جا سکے. زید حامد صاحب, آپ کے خیال سے جو ایک بڑا خطرہ سمجھتے ہیں وہ حقانی گروپ کو امریکہ اور اپنی نیٹو فوج کے لیے, لیکن پاکستان کو وہ اس کے خلاف کس کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں؟ کیا کارروائی کرے پاکستان اس گروپ کے خلاف؟ اگر مذاکرات کی بات کریں تو یہ اس کی بھی حمایت نہیں کرتے, تو یہ کس قسم کی کارروائی چاہتے ہیں پاکستان سے افغانستان میں اس گروپ کے خلاف؟ دیکھیے, ایک بات سمجھیے کہ امریکن اب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان شوڈ فائٹ دیئر وار, ہم ان کی جنگ لڑیں. پاکستان اب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ کسی صورت میں بھی ہم امریکیوں کی جنگ نہیں لڑیں گے. اور امریکن جن سے خطرہ محسوس کرتے ہیں, ملا عمر ہے, گلبدین حکمتیار ہے اور جلال الدین حقانی, ان تینوں گروہوں نے کبھی بھی پاکستان کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا. اور پاکستان پچھلے 9 سال سے جن گروہوں کے خلاف لڑ رہا ہے, اور خاص طور پہ پچھلے 3 سال سے جو تحریک طالبان کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے, یہ وہ گروہ ہیں کہ جو امریکن اور نیٹو فورسز کے خلاف جنگ نہیں کرتے. اور اس صورتحال میں پاکستان جب آلریڈی ایک حالت جنگ میں ہے, ہم روز 20-25 افسر جوان اور سویلین کی شہادتیں دے رہے ہیں, پاکستان کسی صورت میں بھی نئے محاذ نہیں کھولنا چاہتا ہے. اور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ امریکنز وانٹ ٹو فائٹ ٹو دا لاسٹ پاکستانی, اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اور یہ بات پاکستانی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر چکی ہے, پاکستان کے پیٹریوٹک قوم فیصلہ کر چکی ہے, اور اب ٹیکس سروس مین سوسائٹی نے بھی اس بات کو یہی ڈیمانڈ کیا ہے کہ امریکہ اس خطے سے نکل جائے. زید حامد صاحب, یہ جو ٹریڈ کی بات ہے, پاکستان اور افغانستان کو ٹریڈ کے حوالے سے جو ایک راہداری کی اجازت مل گئی ہے, یہ کیا صورتحال پاکستان کے حق میں ہوگی اور کیا فوائد ہوں گے اس کے؟ دیکھیے, افغانستان کو ٹرانزٹ ٹریڈ تو ہم پچھلے 50 سال سے دے رہے ہیں, وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن جو نئی تکلیف دہ بات ہے وہ یہ کہ انڈیا اس ٹرانزٹ ٹریڈ کو استعمال کر اپنی فورسز کو, اپنے لوگوں کو وسائل پہنچانا چاہتا ہے افغانستان میں. ہم کو معلوم ہے کہ وہ کس قسم کا سامان پہنچائے گا, اس میں گولہ بارود ہوگا, اس میں اسلحہ ہوگا, اس کے اندر انڈیا اپنی پریزنس کو بڑھائے گا جو افغانستان میں ہے. تو یہ چیز ہمارے لیے تکلیف ہے. افغانستان دوسری طرف راستہ مانگتا ہے انڈیا کے لیے کہ افغانستان سے تجارتی سامان انڈیا جا سکے. اول تو ہم نے کبھی بھی اپنی 60 سال کی تاریخ میں اس کی اجازت نہیں دی تھی, لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس بات کی اجازت دے دی ہے. اس بات کی ہم مزاحمت کرتے ہیں, اور پاکستانی قوم کو اس پر ریزسٹ کرنا چاہیے, میڈیا کو آواز اٹھانی چاہیے کہ ہم کسی صورت میں بھی انڈیا کو یہ اجازت, افغانستان کو اجازت نہ دیں کہ وہ انڈیا اپنا سامان بھیج سکے, یا انڈیا افغانستان کو اپنا سامان بھیجے. یہ ملک کے ساتھ غداری ہوگی. آپ کے خیال سے امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں پاکستان اور انڈیا کو ایک ایسی حالت میں چھوڑ دینا چاہتا ہے کہ یہ دونوں ہی آپس میں جو ہے وہ معاملات طے کرتے رہیں, چاہے وہ کسی بھی نہج پر ہو, مذاکرات ہو, کوئی لڑائی ہو, کارروائی ہو, وہ خود وہاں سے نکل کر جو ہے وہ بھارت کے ساتھ پاکستان کو برسر پیکار چھوڑ دینا چاہتا ہے؟
जी देखिए, अमेरिका इंडिया को 21वीं सदी के लिए अपना पार्टनर बना के रखा हुआ है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। वो उसको चीन के खिलाफ भी तैयार करना चाहता है। मगर हम इंडियंस अमेरिकन प्रेशर नहीं ले रहे हैं किसी ऐसे मामले पर जिसमें उनको पाकिस्तान को कंसेशन देनी पड़ती हो। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के हवाले से इंडियंस बहुत परेशान हैं कि अब पाकिस्तान अमेरिका पर दबाव डाल रहा है कि इंडिया को अफगानिस्तान से निकाला जाए, और ये बात भी अमेरिकी कबूल करने को तैयार नहीं है, लेकिन मजबूर है। लिहाजा ये कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है। उनके लिए अमेरिकन के पास इस वक्त कोई पॉलिसी सामने नहीं है। ये टोटल ब्लाइंड कंफ्यूज पॉलिसी है, और ये वो वक्त है कि जब पाकिस्तान जो पॉलिसी चाहेगा इनको डिक्टेट कर सकता है, और पाकिस्तान की बनाई हुई पॉलिसी इस खत्ते में इंप्लीमेंट की जा सकती है अगर हमारी मरकजी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट जरा मजबूत हो। लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट इतनी इनकॉम्पिटेंट है कि अब इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी के तमाम मामला पाकिस्तान की फौज को और पेट्रियट्स को और अब एक्स सर्विसमैन को लेने पड़ रहे हैं, लेकिन हुकूमत और फॉरेन मिनिस्ट्री का इसमें कोई किरदार नहीं। आपके ख्याल से कोई आर्जी फायदे हैं जिनको नजर में रखा जा रहा है? हुक्मरान जो है वो इस वक्त आर्जी फायदे नजर में रखे हुए हैं, और एक लॉन्ग टर्म जो सोच है वो उनके जहन में इस वक्त नहीं कि पाकिस्तान के फायदे में क्या है, या इस सिचुएशन को कैसे पाकिस्तान के फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये हुक्मरान अपनी पॉपुलैरिटी अपने मुल्क के अंदर खो चुके हैं। इनसे न गवर्नेंस हो रही है, न बजट बनाया जा रहा है। इनका सर्वाइवल इस बात के ऊपर है कि अमेरिका और आईएमएफ को खुश रखेंगे। इसकी तमाम इकोनॉमिक पॉलिसी सिर्फ आईएमएफ के कर्जे लेने पर महदूद है, और मुल्क में जो करप्शन है, जाली डिग्रियों का केस खड़ा हो गया, सुप्रीम कोर्ट से तफादों में महंगाई बढ़ रही है, पानी का बहरान है, लोग इनके खिलाफ हो रहे हैं। ये समझते हैं कि अमेरिका से ताल्लुकात रखने में, इंडिया को राजी रखने में, आईएमएफ की मर्जी पर चलने में इनका सर्वाइवल है, लेकिन यही चीजें इनको बड़ी तेजी से खुदकुशी की तरफ ले जा रही हैं। जैद हामिद साहब, आप समझते हैं कि जो वहां पर ग्रुप्स मौजूद हैं अफगानिस्तान में, वो मुज़ाकरात के लिए एक ऐसी सूरत हाल में तैयार हो जाएंगे जो इस वक्त जारी है? ओवरऑल जो सिचुएशन है वहां नेटो फौज की मौजूदगी होते हुए भी, या टोटली वहां से उनके इनखला के बाद कोई ऐसी सूरत हाल आएगी? मुज़ाकरात का कितने चांसेस हैं? देखिए, अभी तक तो अफगान तालिबान मुल्ला उमर ग्रुप ये कह रहा है कि वो किसी सूरत में बात नहीं करेंगे जब तक अमेरिकन और फॉरेन फोर्सेज वहां मौजूद हैं। बिल्कुल। लेकिन अफगानिस्तान में मुल्ला उमर के साथ साथ जलालुद्दीन हक्कानी और हिकमत यार का ग्रुप भी शामिल है। और दूसरी तरफ अभी तक मुज़ाकरात की सीरियस कोशिश की ही नहीं गई है। बिल्कुल। यानी अगर पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब और चाइना मिलकर उनको एक मुज़ाकरात के लिए बुलाते हैं तो मुझे यकीन है कि वो जरूर आ जाएंगे। और इस बात को शुरू तो किया जाए ना, पहले उनको एज अ पार्टी एक्सेप्ट किया जाए, जिस तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान जिरगा हुआ था। उस जिरगे में मुशर्रफ दौर के आखिरी वक्त में उस जिरगे में यह फैसला किया गया था कि अफगान तालिबान से बात की जाएगी। बिल्कुल। उस जिरगे के फैसले को कभी भी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनाया गया। बिल्कुल। जैद साहब, आप ये समझते हैं कि जो एक नई बात सामने आई है हिलरी के इस दौरे के बाद कि फौजी इमदाद के बरक्स जो अवामी मंसूबे हैं, अवाम की फलाह के मंसूबे, उस हवाले से भी जो हिलरी क्लिंटन ने बात की, इस बात को वो ये समझते हैं कि हम अवाम में अपना एक जो है वो एक गुड इमेज अच्छी तरह अगराज़ो मकासद जानते हैं अमेरिका के कि वो क्या है पाकिस्तान से और वो कितने को मुखलिस हैं। तो आपके ख्याल से ये एक नई चाल चली है उन्होंने कि अवामी मंसूबों की हवाले से उन्होंने बात की कि पाकिस्तान में अवाम की फलाह के मंसूबे जो हैं उस हवाले से हम इमदाद देंगे? देखिए, ये इनका पुराना खेल है कि ये हमेशा कैरी लूगर बिल में भी अगर आप नोट करें कि ये बात उन्होंने शामिल की थी कि हम फौजी इमदाद को नहीं सिविल इमदाद देंगे। दूसरे लफ्जों में ये फौजी इदारों को कमजोर करके इस करप्ट हुकूमत को मजबूत करना इनकी पुरानी स्ट्रैटेजी है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान अमेरिकन जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग होने वाला है अभी, इसमें पाकिस्तान आर्मी ने भी ये इंसिस्ट किया है, बड़ा स्ट्रांगली इस बात को प्रेशर डाला है गवर्नमेंट पे कि आप अमेरिका से जो मुआहदात करें उसमें इकोनॉमिक इश्यूज की बात करें, खास तौर पर पानी के इशू पे। इंडिया तो पाकिस्तान का पानी रोक रहा है, अगर अमेरिका ने इंडिया पर दबाव डालकर पाकिस्तान का पानी जारी नहीं करवाया तो इसमें आने वाले वक्तों में इस खित्ते में खतरनाक जंग हो सकती है। तो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी भी हुकूमत पर दबाव डाल रही है कि अमेरिका को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया जाए। फौज का दिफा, जहां तक दिफा का ताल्लुक है, इस काम को फौज बहुत खूबसूरती से अल्लाह के फजल से कर रही है। लेकिन पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक कोलैप्स है, बिजली पानी गैस का बहरान है, पानी नहीं है, ये एक ऐसा मामला है कि अगर पाकिस्तान में ये बहरान बढ़ गया तो फिर एक बड़ी से बड़ी फौज भी इस मुल्क को संभालने में इसको दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जैद हामिद साहब, रॉयल न्यूज से